नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र जदि मते प्रथम थर पर शुणुंट चैनल टी सब्सक्राइब करूँ जोटी जीवन परिवर्तन कला भली शिक्षा आपण मानक शुणापी मिल जहाँ आपण जीवन को सफल एवं सुंदर बने एक महान व्यक्ति परिणत करने साहाय्य कर। आज पुणी थे मुझे स्वागत करुच्चे एक सुंदर कहानी माध्यम एक कहानीटी प्रत्येक मनीष शुणा बहुत जरूरी बहुत आवश्यक कारण एक कहानीटी आपण जीवन प्रत्येक क्षेत्र में निश्चित भाव आवश्यक। आपण माने समस्ते देखिथिबे ए दुनिया रे जो लोक माने किसी पैसा रोजगार करती कौन से एक पोस्ट को चली जाती जिते से टिके पदोन्नति घटे से माने टिके शक्तिशाली हुंती से माने अन्य मानको हीन दृष्टि रे देखते अन्य मानको छोट बोली भावी थांते अन्य मानको नीच व्यवहार देखाते सेते बेले बहुत कष्ट अनुभव हुए। प्रकृत रे जो मानको आमे नीच बोली भावुचंती जी भी भावुचंती प्रकृत रे से लोक कौन छोट से लोक कौन नीच से लोक नीच हो किंबा न हो किंतु से कष्ट तो भोगी थाए अन्यर व्यवहार दुख तो निश्चित भाव में दे थाए। आसतु ए सुंदर कहानी माध्यम आमे जानिबा केमिति जदि अन्य लोक आमको हीन व्यवहार देखौची छोट बोली परिगणित करुचे दुख दौची तादर आमे केमिति मुक्ति पाइबा ता जानिबा निश्चित भाव में किंतु ताठारो आहुरी अधिक किछि शिक्षा करिबा जो शिक्षा की आम जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करिवो आम जीवन को नुआ दिग्दर्शन दब आमे जा आशा करिना से जिनिस आज ये कहानी माध्यम आमे जानिबा। जने व्यक्ति जाको सांग साथी माने सब बेले छोट बोली भावुथिले जने साधारण रुनिम्न बोली ताको भावुथिले प्रत्येक क्षेत्र में लोक जनक धीर थिले ताकर बुद्धि एते शाणित नथिला लोक माने ताको मंद बुद्धि बोली कहउथिले मूर्ख बोली कहउथिले। से लोक जनक थरे दुखित है महान गुरु दिव्य पुरुष गौतम बुद्धଙ୍କ पाखर थरे पहुंची तार सबजाक दुख से कही हे बुद्ध हे परमात्मा हे परम पुरुष मुझे कष्ट रे बहुत दुखित लोक मान व्यवहार मत बहुत कष्ट दौर कौन मो जीवन केबे परिवर्तन हब नहीं मुझ सतरे जड़े एमिति अयोग्य मनीष मूर्ख ए समाज रे मोर कौन मूल्य नहीं। बुद्ध सेते बेले कहते बाबू मु तुमको गोटे सुंदर कहानी कहूँ ए कहानी टी शुण तुम जीवन परिवर्तन हम। जो माने भी कहानी के शुणुंट मुझे जानी मो सहित जो सुंदर लोक मैंने जोड़ी ही रही से युवक युवती हूँ कि मध्यम वयस्क व्यक्ति हूँ ए कहानी टी आप निश्चित भाव में शुणु आप निजे आपको अनुभव करंतु एवं अन्य मानक मध्य शुणांतु ए वीडियो टी अन्य मानक सहित मध्य शेयर करंतु सुंदर जिनिस समस्ते जानिबा दरकार। बुद्ध सेतेबेले कहिसंती जड़े महान गुरु थिले तांका पाखरे किछि शिष्य माने रही शिक्षा ग्रहण करुथिले से शिष्य माने समस्ते बहुत बुद्धिमान विचक्षण एवं कठोर परिश्रमी थिले किंतु तांका मध्यरे जणे शिष्य टिके दुर्बल थिला से पाठशाठ एत भल भाव में बुझी पारेनी जो काम कहती गुरु ताको से एते जल्दी करि पारेनी जदि कौन से गोटे काम लगी से लगी तेणु ताकू अन्य माने निम्न दृष्टि रे देखुथिले ताकू कहीं गोटे मनीष हिसाब रे खातिर करनथला ताकू नीच हिसाब रे व्यवहार करथले आ पिलाटीर मध्य बुद्धिशुद्धि टिके कम थिला। ये सब जिनिस मध्य केतेबेले अजणात गुरु मध्य तापर विरक्ति होइछंती
ଏବଂ ଏମିତି ବିରକ୍ତି ହଉ ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମିତି ନିମ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର ଯେତେ ବି ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ତୁ ହେଉଛୁ ହୀନ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାକୁ ଶେଷକୁ ଗୁରୁକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ତ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ସେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲାଗୁ। ଗୁରୁ ଶେଷୁ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ନିଜର ଘରୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯଦି ସେ ମୋ ସହିତ ରହେ ହୁଏତ କିଛି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ, ଅଧିକ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। କାହାଣୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ। ଦିନେ ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବେମନ୍ନାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ନାଁ ହେଉଛି ବେମନ୍ନା। ପିଲାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ସେ ଜାଗା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ ସେ ଲୁଗା ଧରି ଆସ। ମୁଁ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବି। ପିଲାଟି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସଫା ଲୁଗା ଧରି ଯାଇଛି। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାତ ହଲେଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି। ପିଲାଟିର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି କମ୍, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିନି। ତାକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଧରିଛି ତାକୁ ତଳେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛି। ଗୁରୁ ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଅଯୋଗ୍ୟ, ପାଠଶାଠ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଉନି, କି କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଏ ଲୁଗାକୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ତଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଛି, ତୁ ପୁଣି ସେ ଲୁଗାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲୁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ହେବନି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି, ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବେମନ୍ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୋର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଏଠୁ ଫେରିଯା, ତୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବେମନ୍ନା ପୁଣି କହିଛି, ଗୁରୁବାର ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯା ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ତା ଦେହରେ ରାମ ନାମ ଲେଖ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏଁ ଲେଖୁଥା, ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ଲେଖୁଥା। ଗୁରୁ ରାଗରେ ଏକଥା କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ଆମ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଦରେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବେମନ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ମୋତେ ଦିଶୁନି। ଯାହାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗାଳି ସିନା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ଗୁରୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଆରେ ମୁଁ ବେମନ୍ନାକୁ ତ କହି ଆସିଥିଲି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ରାମନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି ବେମନ୍ନା ପାହାଡ଼ରେ ଲେଖୁଛି ରାମନାମ। ଆଉ ଅଜଣାତରେ କେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଘୁରି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖୁଛି। ଆଙ୍ଗୁଳି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଏବେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁଛି ରାମ ନାମ। ଗୁରୁ ସେଥିରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବେ ବେମନ୍ନାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୋ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୋ ଭଳି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ,
ଧନ୍ୟ ତୋ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବେମନ୍ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ପରେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀକି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟୁନ ନୁହଁ, ଛୋଟ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅଜଣାତରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ହୁଏତ ସେ ଆଜି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ମିଳିନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ପାଇବ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବେମନ୍ନା ଭଳି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କି ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ବେମନ୍ନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଣ ଥିଲା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳିବା। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଯଦି କେହି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆଉ ସେ ସମୟ ହିସାବରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୁଣ ବାହାରିବ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ନିଜକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଅଜଣାତରେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।